салому дуруд бар шумо тамошобинони гиромӣ. барномаи хабарии таҳлилии паём ньюз аст. дар студия Шавкати Муҳаммад бо шумо ҳастам. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. пули кинову ободонӣ ва шимфурӯшӣ дар мактабҳо. муаллимонро бизнеси вазири маориф ба дод овардааст. ҳукумат мехоҳад норасоии буҷаро аз ҳисоби қарз пӯшонад. бонки миллии тоҷикистон аз сокинон расман хост ки аз истифодаи хадамоти залатаякарона даст кашанд. пулситонӣ аз хонандагон дар макотиби тоҷикистон ҳар рӯз шакли нав касб мекунад. аз бедодии вазорати маориф омӯзгорон ҳам кайҳо ба дод омадаанд, аммо таҳдиди ронда шудан аз ҷои кор, боздоштани моҳона ва ғайра онҳоро аз иқдом алайҳи корчалонҳои вазорати маориф боз медорад. аммо гоҳе садои муаллиме аз гӯшае аз кишвар баланд мешавад. омӯзгори бо номи Сорбон Самадов ки дар яке аз макотиби ноҳияи шаҳри Тус муаллимӣ мекардааст, дар гурӯҳи фейсбукӣ ахбор барои афкор навиштааст ки аз интихоби касби омӯзгорӣ пушаймон шудааст. маҷбур сохтани муаллимон ба пулҷамъкунӣ аз хонандагон дили омӯзгорро аз касбаш хунук кардааст. омӯзгор ҳастаму аз касби пешанамудаи худ пушаймонӣ мекунам, зеро вақтҳои охир маҷбуран ба ҳар роҳу восита талаб мекунанд ки аз хонандагон маблағ ҷамъ намоем. бори дуввум аст ки билети кино меоранд ва талаб доранд ки аз хонандагон маблағи онро ҷамъ намоем. бар замми ин боз як шим меоварданд ки тамоман сифат надорад ва бояд онро хонандагон харидорӣ намоянд. арзиши аслии шим дар ҳамон пакеташ 40-45 сомонӣ нишон дода шудааст, лек мо бояд онро ба хонандагон бо нархи 75 сомонӣ бифурӯшем. дигар таҳаммул кардани суханҳои қабеҳи волидайн бароям душвор аст. онҳо фикр доранд ки ин маблағро мо аз пеши худ гуфтаем ва ба фоидаи шахсии худ истифода мебарем. зери пости Самадов даҳҳо нафар назар навиштаанд ва қисме аз онҳо аз вуҷуди чунин таҷриба дар манотиқи дигари кишвар хабар додаанд. корбаре бо номи Яъқуб Маҳмадшоев менависад: дар ҳама ҷо ҳамин хел ва мумкин бадтар аз ҳоли шумо. мана як мисол. хонандаи синфи як бояд пули обуна диҳад, лекин оё синфи якум газета хонда метавонад? маъриф мактабро маҷбуран ба обуна шудан даъват мекунад. корбари дигар Саид Аҳмадӣ гуфтааст: дар деҳаи Нӯшори ноҳияи Тоҷикобод бори дуввум аз хонандагон барои кино пул меситонанд. ӯ ҳамчунин таъкид карда ки дар ҳамин ҳол бинобар набудани ангишту ҳезум синфхонаҳо сард мебошанд. Меҳриддин Қосимов ном корбар навиштааст: ман ҳам аз ин пулҷамъкуниҳо ба дод омада корамро партофтам. корбаре бо номи Бахтиёр Азимӣ навиштааст: қариб дар ҳама мактабҳои деҳот ҳол ҳамин аст. талабаи бечораро таҳдид ҳам мекунанд ки агар пулро набиёрад аз дарс пеш мекунанд. аммо маълум мешавад ҳамин ҳолат дар макотиби пойтахт низ вуҷуд доштааст. Шаҳло Раҷаббекова корбари дигар навиштааст: дар мактабҳои пойтахт низ чунин ҳолатҳо дида мешавад. аксари шаҳрнависон дар ин кор вазорати маориф ва вазир Нуриддин Саидро гунаҳгор медонанд. барои мисол Фирӯз Шоҳназарзода навиштааст: кафш фурӯш, шим фурӯш ва мӯза фурӯш ҳамааш ҳамон вазири маориф худаш аст. агар худи вазир хабар надорад ки дар мактабҳои зери назораташ чӣ мегузарад, дар ин ҳолат ҳам аз бемасъулиятӣ ва хунукназарияш дарак медиҳад. аммо гурӯҳе худи муаллимонро дар ин кор гунаҳгор медонанд. корбаре бо номи Холиқ Розиқзода менависад: аз як тараф худи муаллимҳо низ гунаҳкоранд ки муқобилият нишон намедиҳанд ва иттифоқ нестанд. як таҳқиқоти паём нишон дод ки вазири маориф Нуриддин Саид як тоҷир аст ки на танҳо ба фурӯши либос, балки ба фурӯхтани диплому шаҳодатнома ва бурсҳои таҳсил дар хориҷ низ машғул аст. дороии ин вазир миллионҳо долларро ташкил медиҳад. дар маркази Хатлон
جمعیت دارای مسئولیت محدود کارگاه دوزندگی قرغان تپه فعالیت میکند که 8 ایول سال 2014 تأسیس یافته است و به دوختن لباسهای مکتبی مشغول است. بیشتری مکتب‌های شهر و اطراف آن خوانندگانش را موظف کردند لباس‌های مکتبیشان را از این کارگاه خریداری کنند. می‌دانید مالک این شرکت کی است؟ مالک جمعیت دارای مسئولیت محدود کارگاه دوزندگی قرغان تپه سیدوف میرزا جرتیویچ برادر وزیر معارف نورالدین سعید است. یک بیزنس دیگر، وزارت معارف مرکزی برنامه‌های بین المللی را تشکیل داده تحصیل در خارجی را در این مرکز مونوپولی کرده تمام شرکت‌های دیگر را بسته است. شرکت مولتیکید را به خاطر بیارید. حالا برای دریافت اجازه تحصیل در خارج طبق بورسه دولتی باید از 1000 تا 3000 دلار رشوه پرداخت کنی. طبق گفته خود نورالدین سعید در سال 2016 این مرکز 4512 نفر را برای تحصیل به خارج فرستاده است. حتی با کمترین نرخ والدین برای فرستادن این گروه بزرگ دانشجویان 4.5 میلیون دلار رشوه داده‌اند. چشم گرسنه نورالدین سعید با این سیر نمی شود. هر سال مکتب میانه را در تاجیکستان حدودی 100,000 نفر ختم می کنند. هر یک از این 100,000 ختم کننده موظف است حق وزیر معارف را پرداخت کند. میدونید چگونه؟ ببینید، شهادتنامه ختم مکتب میانه در کشور از 50 تا 100 سومانی است. وابسته از محل نرخ برداشته می شود یا می فراید. به حساب میانه از فروش شهادتنامه به خوانندگان که باید بی پول داده شود 7-8 میلیون سومانی جمع می شود. حداقل 40% این مبلغ به دست وزیر معارف می رسد که حدودی 3 میلیون سومانی است. دانشگاه های کشور را باشد حدودی 25,000 نفر ختم می کنند و آنها هم باید برای دیپلم از 50 تا 100 سومانی پرداخت کنند که در عموم حدودی 2 میلیون سومانی می شود. اینجا به یک نقطه مهم دیگر دقت دهید. شاهین سعیدوف پسر نورالدین سعید که با کمک دیسرنت مشهور شد از 27 اپریل سال 2017 به کرسی نایب رئیس خدمات دولتی نظارت در ساحه معارف جمهوری تکیه زده بود. یعنی ساحه را که پدرش ریاستش را به دوش دارد پسر نظارت میکند. رئیس جمهور و مقامات ضد فساد گجارا نگاه میکنند. این چی ترتیب جابجا گذاری کادرها است؟ این مسئله در آخر چند گفتنی ها هست. حالا برگردیم به شاهین جان. شاهین سعیدوف سابق نامزد علم های حقوق شناسی برای چی سابق؟ بیچاره را دیسرنت علم دزدیش را فاش کرده از عنوان نامزدی محرومش کرد. این مرد شغل کشاورزی هم دارد. شاهین در این ساحه صاحبی حداقل یک شرکت به نام کوپراتیو تجارتی بابا سعید است که به استحصال و فروش محصولات کشاورزی مشغول می باشد. 100% سهم این شرکت به شاهین تعلق دارد و رئیس آن هم عمکش سیدوف اشور جرتیویچ است. اکنون اینجا میخواهم به رئیس جمهور مراجعت کنم. چند روز پیش گفته بودید که ماهایش کتی فکر میکنید که چی کار کنید که با کدام راه با کدام واسطه کارمندان سودیه ها مفتشان و دیگران از کروپسه بیرون شوند و مردم را اذیت ندهند. مرحمت در تگی بینیتان مسئله کروپسیونری رقم یک هم شما خفه می شوید؟ فسادکاری رقم 2 تاجیکستان نورالدین جرتیویچ را مسئله را دیده برایید؟ مردم از یک بیزاری حرامخور خلاص می شود.
بانک ملی تاجیکستان از ساکنان رسما خواسته است که پول خود را از خارج تنها به واسطه نظام‌های یونیستریم و کانتکت فرستند و از خدمات شبکه‌های دیگر از جمله زلاتای کرونا موقتا دست کشند. این و چند خبر و رویدادها از رسانه‌های دیگر در گزارش همکارم صفیه واحدова. بانک ملی تاجیکستان از ساکنان رسما خواسته است که پول خود را از خارج تنها با واسطه نظام‌های یونیستریم و کانتکت فرستند و از خدمات شبکه‌های دیگر از جمله زلاتای کرونا موقتا دست کشند. تا این دم بیش از 80% پول مهاجران با واسطه زلاتای کرونا به تاجیکستان می آمد. این وضعیت در حال پیش آمد که نزد بانک ملی مرکز ملی پروسسینگی از روز 3 دکبر فعال شد و سر و صداهای زیادی را هم به میان آورد. برخی آن را اقدامی سری وقتی و دیگران یک کاری ناضرور خواندند که سرسانی مردم را بیشتر کرده است. اما جمالالدین نورعلیف معاون اولی رئیس بانک ملی تاجیکستان در یک مصاحبه تلویزیونی که بانک ملی نشر کرد از تأسیس مرکز ملی پروسسینگی حمایت کرد و گفت هدف از تأسیس این نظام آن است که حقوق شهروندان از جمله مهاجران حفظ شده در صورت مفلس شدن نظام پرداختی مبلغ‌های آنها پرداخت شود. اما جمالالدین نورعلیف نگفت که نظام‌های پرداخت باید چقدر مبلغ‌های پیشکی در نزد بانک ملی پس‌انداز کنند. عبدالمنان شیرعلیف کارشناس مسائل اقتصادی 2 روز پیش به پیام گفته بود که حتما زیر این تصمیم بانک ملی منافع مالی گروه یا نفره نهفته است. حتی اگر چنین نیست نه تنها قیمت انتقال بالا می رود بلکه انتقال پول توسط بانک ها کمتر می شود. پیش پرداخت مبلغ شرکت انتقال دهنده را وادار به آن می کند که با گونه این مبلغی از گردش مانده را جبران کند و طبیعی است که نرخ کمیسیای حق پرداخت مبلغ زیاد می شود و باز مهاجر ضرر می بیند. حکومت تاجیکستان بیش از 70% نارسایی بودجه دولتی را از حساب جلب قرض‌های داخلی و بیرونه همچنین گرانت‌های نهادهای بین‌المللی مالیوی روی پوش کردن است. با این مقصد حکومت در نقشه دارد جلب قرض و گرانت‌ها را از سازمان‌های بین‌المللی مالیوی در حجم 150 میلیون سومانی به راه ماند. با 100 میلیون سومانی دیگر برای روی پوش کردن کمبود بودجه از حساب فروش وکسل‌های خزینه‌داری پیش بینی شده است. حد نهایی نارسایی بودجه در سال آینده در حجم 0.4% مجموع محصولات داخلی نزدیک 350 میلیون سومانی معادل 36 میلیون دلار مقرر شده است. همچنین برای روی پوش کردن نارسایی بودجه جلب مبلغ‌ها از حساب درآمد از خصوصی گردانی، اجاره مالکیت جمهوریوی و فایده از سهمیه‌های دولتی، واسطه‌های آزادی بودجه جمهوریوی به حالت 1 ینور سال 2020، صرفه مبلغ از تندرهای خرید دولتی محصولات، کار و خدمت رسانی، بر زیاد اجرا کردن نقشه درآمدها در بودجه‌های محلی پیش بینی شده است. حجم عمومی درآمدها در بودجه دولتی سال 2020 به مبلغ بیش از 26 میلیارد و خراجات 26.4 میلیارد سومانی مقرر شده است. الکسی ناوالنی یک مخالف سرسخت حکومت روسیه در گزارش نوی تحقیقاتیش که روز 4 دکبر نشر شد نوشت همسر نخست وزیر روسیه دمیتری مدودف به طور پیوسته هواپیمای خصوصی نوع بامباردیر گلوبال اکسپرس 5000 را استفاده می کند که ارزشش تخمیناً 50 میلیون دلار است. هواپیمای تجارتی که در گذشته به ساختارهای بانک وتب مربوط بوده است به نام شرکت واقع در بلیز ثبت نام شده است. ناوالنی پروازهای انجام داده این هواپیما را با رجه سفرهای مدودف مقایسه کرده دریافته است که هواپیما همیشه در آنجای دیده شده است که مدودف به آنجا سفر میکرد. سمت‌های پروازهای انجام داده این هواپیما هم کشورهای اروپایی و هم پایگاه نظامی در ولایت نیژگرادسک بوده است. ناوالنی دست کم 11 چنین حالت را پیدا کرده است. بر اساس اعلامیه درآمدهای نخست وزیر روسیه او سال 2018 به مبلغ 10 میلیون دلار درآمد دیده است. درآمد سویتلانا مدودووا همسر نخست وزیر روسیه به 0 برابر بوده است. ارزش اجاره هواپیمای تجارتی تخمیناً 17,000 دلار است. این در حالی است که طبق حساب رادیو سوابودا معاش ماهانه همسران مدودووا برای پرواز 1.5 ساعته به سختی کفایت میکند.
همسری نخست وزیر حق ندارد هواپیمای خصوصی داشته باشد، تاکید کرده است نوالنی. او تخمین کرده است که حق استفاده از هواپیما میتواند زمینه‌های کورپسیونی داشته باشد. حملگر ارژانتینی بارسلونا لیونل مسی را همکنون بعد از به دست آوردن توپ طلایی نوبتیش نسبتش با اتهام قلابی به خاطر فوندی که او و اعضای عائله‌اش سرپرستی میکنند پرونده جنایتی بازگردید. سودیای اسپانی ماریا تاردون پرونده جنایی را نسبت فوند خیریه حملگر بارسلونا لیونل مسی آغاز کرد. در این باره خبرگزاری ABC اطلاع می‌دهد فدریکو رتوری که سالهای 2012-2015 در این فوند فعالیت می‌نمود دعوت شده بازپرسی کرده می‌شود. در این میان نه تنها مسی بلکه پدر، برادر و اطرافیانش در قلابی، روی پشت نمودن انداز و حسابداری عیبدار می‌شوند. طبق شکایت درآمد این فوند که در ابتدا باید به فعالیت‌های اجتماعی روانه می‌شد، به جای آن به نمودهای دیگری فعالیت‌های خصوصی و یا به صورت حساب‌های غیر از درآمدهایی که فوند ذکر شده اعلام کرده بود روانه شده است. فوند مسی اینچنین با امضای شرطنامه با سرپرستان خارجی که همچون خیریه مبلغ جمع‌آوری می‌کنند از اندازها سرکشی کرده است. محض توسط چنین جمع‌آوری غیرقانونی مبلغ فعلا صورت حساب فوند مذکور تقریباً به 10 میلیون یورو رسیده است. با همین برنامه امروزه ما به نهایت خود رسید. برنامه‌های دیگری ما در شبکه‌های اجتماعی و پایگاه پیام نقطه نت قابل دریافت است. خواهشمندیم هر رویداد یا حادثه‌ای را شاهد شدید لطفاً به نوار گیرید و ثبت آن را به رقم ما 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان‌های واتساپ، وایبر، ایما، تلگرام فرستید. پخش تگمه لایک و زنگوله را فراموش نکنید. موفق و سربلند باشید. با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله.